السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز۔ کل سوشل میڈیا پہ ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھی، لیکن میرے علم میں تو پہلے بھی یہ چیزیں تھیں، میں نے اس پہ شاید پہلے بھی کوئی پروگرام کیا تھا، اور بہت ہی دکھ یہ ہوا کہ پاکستان میں جو لڑکیاں اپنا گھر بھی چھوڑ دیتی ہیں اور جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، پھر ایسی خواتین جن کے خامند ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہوتا، کسی جگہ پہ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، تو یہ خواتین، یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں، یہ پھر امن کی جگہ ڈھونڈتی ہیں، اور پاکستان میں ادارے بنے ہوئے دارالامان۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں، جو بھی خواتین بچیاں، کہ ہم ایک امن کی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، کسی کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کسی کا خامند مارتا ہے، کسی کا خامند نشئی ہے، نشہ کر کے آ جاتا ہے، کسی کا خامند خاتون کو کہتا ہے جی آپ وہ گندے کام کرو، پیسے بناؤ، اور وہ سوچتی ہیں کہ گھر میں امن نہیں ہے۔ اور پھر ایسی نوجوان لڑکیاں بھی اس میں شامل ہیں جن کی عمر 17 سال، 15 سال، 18 سال، 14 سال، تو وہ لڑکیاں کسی کی محبت کے چکر میں گھر سے نکلی، بعد میں جناب پتہ چلا کہ وہ بھاگ گیا، تو وہ لڑکیاں بھی وہاں پہ دارالامان میں پہنچ جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ اب کیا ہوتا ہے، یہ ہے اصل میں جو پرابلم آپ کو میں بتانی چاہ رہا ہوں، کہ اپنی طرف سے وہ محفوظ مقام پر پہنچتی ہیں کہ ہم ایک محفوظ مقام پہ پہنچ گئی ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن کیا مسئلہ بنا وہاں پہ۔ اس طرح کی پہلے بھی کئی ویڈیو لیک ہوئی کہ وہاں سے لڑکیاں جو ہیں وہ سپلائی کی جاتی ہیں، وہاں سے لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں، اور جگیرداروں کو، بڑے بڑے آپ کے جو پولیس والے ہیں، آفیسر ہیں، بڑے بڑے جو جگیردار، تو میں نے بتا دیا، پاورفل لوگ جو ہیں، بیوروکریٹس، ان سب کو وہاں سے لڑکیاں پہ سپلائی کی جاتی ہے۔ اور جو تکلیف دہ بات ہے کہ بیچی بھی جاتی ہیں، وہاں سے جو بچیاں 18-20 سال کی ہیں ان کو بیچ دیا جاتا، یہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اور پھر جو لوگ خریدتے ہیں انہوں نے وہ کام شروع کیے ہوئے ہیں، کسی نے مساج کے نام پہ کچھ بنایا ہوا ہے اس طرح کا، کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے، کچھ خواتین ہیں جو ان کو خرید کر پھر ظاہر ہے غلط کام کروا کر تو اپنی روٹی روزی بھی چلاتی ہیں، اور ان پہ کیا گزرتی ان لڑکیوں کے اوپر، یہ بہت بڑی ایک پاکستان میں اس وقت بحث بھی ہے کہ یہ جو لوگ بھی وہاں پہ پہنچتے ہیں، جو لڑکیاں پہنچتی ہیں، اپنی طرف سے تو محفوظ مقام پر بیچاری پہنچتی ہیں، مگر کیوں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ اصل میں جو وجہ ہے وہ ہے کہ خدا خوفی نہیں ہے، خدا خوفی نہیں ہے۔ اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں؟ وہی خواتین جو ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان کی سرپرست بنا دی جاتی ہیں سوری جو ان کی دیکھ بھال کے لیے ہوتی ہیں، وہ پیسے لیتی ہیں، وہ پیسے لے کے انہیں سپلائی کرتی ہے۔ اس طرح کے جب واقعات آؤٹ ہوتے ہیں تو ایسی خواتین جس کا کسی کا ایک آدھی کا ضمیر اگر جاگ جائے، اس کو پھر نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، پھر بعد میں اسے قتل بھی کروا دیا جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ دہشت ڈالنی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے مطابق ہی چلنا، جس طرح آج کل انتخابات کا ایک ڈونگر چایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر جوید ہاشمی نے اعلان کر دیا میں پی ٹی آئی میں چلا جاؤں گا، اس کے گھر پولیس پہنچ گئی، تو یہ حرام خوری کی جو عادت ہر جگہ پہ۔ اب یہ لڑکیاں جو ہے پتہ چلا ہے کہ وہاں سے ان کو جب فروخت کیا جاتا ہے تو بیچاری کتنی تکلیف کی وہ زندگی گزارتی ہے، کتنی دکھ تکلیف کی وہ زندگی گزارتی ہیں، اس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے۔ آج پاکستانی معاشرے میں جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ آپ سب کے علم میں، ایک تو یہ آن لائن سیاپا جو پڑ گیا ہوا ہے، جو یہ ٹک ٹاک، فیس بک، اس نے کئی بچیوں کی زندگی برباد کر دی، کئی گھر برباد ہو گئے اس سے۔ اور بعد میں جو بھی لڑکیاں گھروں سے نکلی وہ جس طرح کہتے ہیں
धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाला साहब उनका हो गया। नाज़रीन, एक चीज़ ज़हन में रखें कि कोई भी सब्ज़ बाग दिखाता है, अगर मैंने इस पे स्पेशल एक प्रोग्राम किया था, कोई बताएगा लालच देंगे, कई कुछ देंगे, और लड़कियां उसके जाल में एक दफ़ा काबू आ जाती हैं, समझे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। वो दारुल अमान चले जाए, वो जहाँ मर्जी चले जाए, मगर वो दोबारा इज्जत की ज़िंदगी जो है वो आप बोल जाए। अब यहाँ जो अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं, मुझे इत्तला मिली है दारुल अमान से लड़कियाँ वहाँ भी पहुँचाई जाती हैं। वहाँ शराब शबाब की महफिलें होती हैं। फिर उस पर किन लोगों का कब्ज़ा है, अगर मैं आपको बता दूं तो आपने हैरान रह जाना। कल का एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नवाज शरीफ की चोरी और मरियम वाला, मैं अल्फाज नहीं बोल सकता, दोनों खूब काम कर रहे हैं। तो जनाब, ये सारा सिस्टम जो है, ये जो 10-12 हज़ार लोग पाकिस्तान पे काबिज हैं, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वो हर वो धंधा करते हैं जिससे गरीब की इज्जत का भी बेड़ा गर्क हो, गरीब की तजलील भी हो, चाहे उनकी बेटी है, बहू है, और उनको नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे गंदे कामों में ये लोग मुलव्वस हो चुके हैं कि ना तो इनको शर्म है, ना कोई हिया है, ना इनको कोई गैरत है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है, वहाँ पे बड़ी ज़्यादा आपको ये जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की नज़र आएंगी। वो कहते हैं जी हम खिदमत के लिए बैठे हों, पता चला कि उनमें से भी लोग जो हैं इस काम में मुलव्वस हैं। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाके अपना रोना रोए। तो पता चला है कि समझौता कर लेती हैं ये लड़कियां। वो कहती जब तक हमारी ज़िंदगी है इसी तरह चलनी है, यही हमारे नसीब है, यही सब कुछ है। तो जनाब, ये पाकिस्तान में हो रहा है। वहाँ पे अगर आप देखें तो उलमा बड़े बड़े दावे करेंगे, हर जगह पे मस्जिद का चंदा दे दो, हर जगह पे फलां चंदा दे दो, ज़कात दे दो, यतीम के लिए दे दो, उसके लिए दे दो। मगर जो ये इंसानी हकूक़ का जनाजा निकल रहा है, इस पर ना कभी उलमा ने बात करनी है, ना सियासतदानों ने करनी। ये यूनिवर्सिटी वाला, ये आपको पता, वो जो बहावलपुर वाला था, जब पता चला कि वो पीछे चीमा है, तो वो सारी गेम ही उल्ट दी गई, क्योंकि चीमा अकेला तो नहीं मज़े ले रहा था ना, वो तो ऊपर तक जाता था सामान सारा, बड़े बड़े लोगों के पास। तो मीडिया को कहा अगर नाम भी लिया आपको भी उठा लेंगे, आपके बेगमात को भी ले जाएंगे। मीडिया ने नाम लेना भी बंद कर दिया। मीडिया ने कहा मिट्टी डालो, जो चल रहा है चलने दो। ये है असल लफ्ज़ जो मैं बता रहा हूँ एंड पे, कि जो चल रहा है वो चलने दो। और इस चलने के चक्कर में तमाम अखलाकी जो या इंसानी हदूद है वो पार हो चुकी। किसी में शर्म नहीं, किसी में हया नहीं। इन लड़कियों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, इनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, किस तरह इन लड़कियों को नोचते हैं दरिंदे, ये भेड़िए, ये जो सूअर की औलाद वहाँ पे इस तरह के काम करते हैं, ये क्या सलूक उनके साथ करते हैं। अगर कोई सूअर कमाद में घुस जाए तो वो कमाद का क्या हाल करता। इसलिए मैंने जरा आपको आसान लफ्ज़ों में बताया। तो जनाब, पाकिस्तान में आज इसलिए ये प्रोग्राम मुझे करना पड़ा कि दारुल अमान जो अमन की जगह बताई जाती है वो भी महफूज नहीं है, वो भी महफूज नहीं है। जो वहाँ पे पहुँच गया समझें उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसके साथ ऐसा सलूक होगा कि वो, मेरा ख्याल है कि अगर 12 वक्त जिस तरह बंदूक से गोली और घर से लड़की निकल जाती, वापस वाले हालात नहीं होते, वो वापस फिर घर वाले भी नहीं, फिर आपको पता है कि वो इन चीज़ों को मानते कि ये वापस आई है। गैरत तो होती है, मगर पूरे मुल्क की गैरत, उलमा की गैरत, उन लोगों की, ताकतवर लोगों की जिनका नाम लो तो वो फिर पता ना। मुझे तो वैसे कोई डर खतरा नहीं, मैं तो यहाँ यूरोप में रहता हूँ, मगर फिर भी चलो मैं कहता हूँ एहतियात करनी चाहिए। तो उन लोगों की गैरत भी मर चुकी है। इमरान खान ने कहा था कि आप भी बगैरत है और आपके हैंडलर भी बगैरत है, बड़ी अहम बात थी, आज उसी की उसे सजा दे रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।